Hello friends, we are going to the fourth video of the Serang of Ranaganji. I hope that you are reading the textbook. Please watch the video along with the textbook. ടെക്സ്റ്റ് പുസ്തകം വായിക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ വീഡിയോകൾ കാണുകയും വേണം. We are going to the last part of the story. So you remember where we have stopped. It is night time and only two people, the doctor and Hassan, were prepared to take care of the patients. And it's a deadly contagion. It's a very dangerous situation. But braving, the difficulties, braving the dangers there, Doctor and Hassan are keeping guard of these patients. This is where we have stopped. ഈ കപ്പലിലെ ഈ രോഗികൾക്ക് കാവലായി രാത്രി നേരത്തെ ഇവർ രണ്ടുപേരും നിൽക്കുന്ന സമയത്ത്, ഡോക്ടറും ഹസനും നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ഹസനെക്കുറിച്ച് ഡോക്ടർ കൂടുതൽ അറിയുന്നത്. ഹസൻ്റെ സമ്പാദ്യം വളരെ തുച്ഛമാണ് എന്ന് ഡോക്ടർ അറിയുന്നു. അപ്പോൾ ഹസൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ പണത്തിന് അയാൾക്ക് യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല. പണത്തോട് ആർത്തിയോ സ്വാർത്ഥതയോ ഇല്ലാത്ത ഹസൻ്റെ മാനസികമായ വലിപ്പം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണ്. We are continuing from where we have stopped in the last class. Okay, if you have missed video 3, please go to video 3 first, then come to video 4. He was unmistakably sincere, completely detached from the usual hope of reward. Reward means returns. റിവാർഡ് മീൻസ് ഗെയിൻസ്, നേട്ടങ്ങൾ. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക ലാഭത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു പ്രതീക്ഷയുമില്ലാതെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആഗ്രഹവുമില്ലാതെയാണ് ഹസൻ ജോലി ചെയ്യുന്നത്. മണി ഹാഡ് നോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ ഹിം. ഹി ഹാഡ് ഓൾവേസ് ഡെസ്പൈസ്ഡ് ഇറ്റ്. ഡെസ്പൈസ് മീൻസ് ഹെയ്റ്റ്. ഹി ഡിഡ് നോട്ട് ലൈക്ക് മണി. പണത്തിനോടുള്ള ഒരുതരം വിദ്വേഷം തന്നെ, ഒരുതരം വെറുപ്പ് തന്നെ ഹസനുണ്ടായിരുന്നു. ഹി ഡെസ്പൈസ്ഡ് ഇറ്റ്. Instead, he had courage, self-control and faith. This is important. Please underline that line. He didn't love money, but he loved certain other things. He loved and he had self-control, self-discipline, atmaniyantranam. Okay, and he had courage, dheerada, and he had above all faith, vishwasam, Ishvara vishwasam ennaanu artham. Okay, and positivism also, optimism also. The men he worked among lived poor and died poor. That's a beautiful sentence. Okay, which actually brings forth the condition in which Hassan was living. The people among whom he worked lived poor and they died poor. അവർ ദരിദ്രരായി ജീവിച്ചു, ദരിദ്രരായി മരിച്ചു. അത്തരക്കാരുടെ ഇടയിലാണ് ഹസൻ ജീവിക്കുന്നത്. It had become the habit of his mind to disregard tomorrow. Another beautiful line. There was a strange, typical disregard for tomorrow. ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരുതരം ഡിസ്റിഗാർഡ്, അവഗണന ഹസൻ്റെ പെരുമാറ്റത്തിലുണ്ടായിരുന്നു, ഹസൻ്റെ ജീവിത ദർശനത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. Standing with him, we go to page number 117. Standing with him in the liquid moonlight, in the flowing moonlight, liquid moonlight, I was stung by a strange pang. Pang means pain. I was stung by a strange kind of pain in my mind, suffering. Beside his clear simplicity, the world's values suddenly seemed dross meaning cheap. When I compared myself with Hassan, I found that the values which I represented, which my culture represented, were cheap. ഞാനും എൻ്റെ പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരവും നിലകൊണ്ടിരുന്ന സ്വാർത്ഥതയുടെ ആ ഒരു കൾച്ചർ, അത് ഹസൻ്റെ ഈ മാനവികതയുടെ കൾച്ചറിനെതിരെ നോക്കുമ്പോൾ എത്ര നിസ്സാരമാണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. ഹസൻ്റെ മുന്നിൽ ഞാൻ ചെറുതായതായി തോന്നി എന്ന് ഡോക്ടർ പറയുന്നു. എ ഗ്രേറ്റ് പാർട്ടി ഹാഡ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻ ദ സലൂൺ. അതേസമയം ഇതൊന്നും അറിയാതെ കപ്പലിലെ ധനികരായ യാത്രക്കാർ ഉല്ലാസങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ്. കപ്പലിൻ്റെ മുകൾ തട്ടിൽ ആരുടെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാതെ 10-12 രോഗികൾ മരണത്തോട് മല്ലടിക്കുകയാണ് എന്നറിയാതെ അവിടെ ഹസനെ പോലുള്ള ഒരു നിഷ്കാമ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ
അവർക്ക് വേണ്ടി ത്യാഗം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് അറിയാതെ കപ്പലിൻ്റെ ലോബിയിൽ, അതിൻ്റെ സെലൂണിൽ പാർട്ടി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Indeed, as I viewed my own outlook towards the future, my passionate desire for success and wealth, I was conscious of a secret shame. This brings out the attitude of the doctor. When I compared myself with Hassan, I was feeling a kind of shamefulness. ഹസ്സനുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഞാനും എൻ്റെ പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരവും ലജ്ജാകരമാണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. On the following day, we lost 2 of our patients. The tragedy had happened. അടുത്ത ദിവസം ഈ രോഗികളിൽ 2 പേർ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി. It was Hassan himself who sewed their shrouds. Sewed എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുന്നുക. ഓക്കെ, ഷ്രൗഡ് ശവക്കച്ച, ശവത്തെ മൂടുന്ന തുണി, മൃതദേഹം പൊതിക്കുന്ന തുണിയാണ് ഷ്രൗഡ്. ഹസ്സനാണ് അവരെ മൃതദേഹത്തിലെ പുതപ്പ് കൊണ്ട് പുതച്ച് തുന്നിയത്. And who in his hoarse and hollow voice read aloud a short passage from the Ramayana before their bodies. മരിച്ചവർ ഹിന്ദുക്കളായിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഹസ്സൻ അവർക്ക് വേണ്ടി രാമായണത്തിലെ ഒരു ഭാഗം തൻ്റെ പരുക്കൻ ശബ്ദത്തിൽ വായിച്ചു. രാമായണ ബിഫോർ ദെയർ ബോഡീസ് റാപ്ഡ് ഇൻ സെയിൽ ക്ലോത്ത്. കപ്പൽ തുണിയിൽ, കപ്പൽ പായയിലാണ് ഈ ജഡങ്ങൾ പൊതിഞ്ഞിരുന്നത്. വിത്ത് എ വെയ്റ്റ് അറ്റ് ദെയർ ഫീറ്റ് സോ ദാറ്റ് ദ ഡെഡ് ബോഡി വിൽ ഗോ ഡൗൺ ഇൻ ദ വേവ്സ്. ഈ മൃതദേഹങ്ങൾ താഴ്ന്നു പോകാനായി ഭാരം കെട്ടി തൂക്കിയതിന് ശേഷം വേർ കാസ്റ്റ് ഓവർ ബോർഡ് അറ്റ് മിഡ് നൈറ്റ്. രാത്രി ആരുടെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാതെ ഞങ്ങൾ ആ മൃതദേഹങ്ങൾ കടലിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു. ഹസൻ വലിച്ചെറിഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നു. നോ ഫ്രഷ് കേസസ് ഡെവലപ്ഡ്. പുതിയ രോഗികളൊന്നും, കേസസ് മീൻസ് പേഷ്യൻസ്, പുതിയ രോഗങ്ങളൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ല. ആൻഡ് എ വീക്ക് ലേറ്റർ വി ആങ്കേർഡ് ഓഫ് കൊളംബോ. ഞങ്ങൾ കൊളംബോ തീരത്ത് ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം എത്തുകയുണ്ടായി. സൂൺ ദ സിക്ക് മെൻ ഹാഡ് ബീൻ ടേക്കൺ ഓഫ് ടു ഹോസ്പിറ്റൽ. Several of the patients showed signs of having passed the crisis, but 3, helpless and delirious, a mass of running sores, were carried in the arms of Hassan. കൊളംബോയിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാ രോഗികളെയും ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. പക്ഷേ തീരെ വയ്യാതിരുന്ന, മുറിഞ്ഞ് പഴുത്തൊഴുകുന്ന അവസ്ഥയിലുള്ള രോഗികളെ 3 പേരെ ഹസ്സൻ തന്നെയാണ്, they were just a mass of sores, മുറിവുകൾ, wounds എന്നാണ് പറയുന്നത്, അവരെ അറപ്പൊന്നും കൂടാതെ ഹസ്സൻ തന്നെയാണ് എടുത്തുകൊണ്ടുപോയത്. As we stood together, I saw the Serang's dark cheeks were wet with tears. ഞാൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് there were tears running down the cheeks of Hassan. ഹസ്സൻ്റെ ആരുമല്ല ഈ തൊഴിലാളികൾ, ഓക്കെ, അയാളുടെ സഹപ്രവർത്തകർ മാത്രമാണ്. പക്ഷേ അവരുടെ ആ മരണാസന്നമായ അവരുടെ അവസ്ഥയിൽ അവരെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹസ്സൻ വാസ് സൈലൻ്റ്ലി crying. Okay, our passage through the Bay of Bengal was brief and uneventful. കൊളംബോ വിട്ട് ഞങ്ങൾ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലേക്ക് കടന്നു. ഇറ്റ് വാസ് അൺഇവൻറ്റ്ഫുൾ, ഇറ്റ് വാസ് നോർമൽ. രോഗികളെയെല്ലാം മാറ്റി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, പുതിയ രോഗികളൊന്നും കപ്പലിലില്ല. I had barely time to recover myself or to realize that the epidemic had been confined before we were anchored alongside the quay of Calcutta. Quay, okay, port. ഞങ്ങൾ കൽക്കട്ട പോർട്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു. Okay, and I was feeling a great relief that the passengers were not actually affected. Okay, 2-3 people were dead, but they were not actually passengers, but the workers. Not that their life was not important, but still the passengers did not know what had happened, and that was good for both the ship and for the doctor. Suddenly at my elbow I heard the familiar shrilling of Miss Jobsmith. അപ്പോൾ വീണ്ടും കപ്പൽ കൽക്കട്ട തുറമുഖത്തടുത്തു, അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തടുത്തു. വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. ചരക്കുകൾ ഇറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും ഞാൻ ആ ശബ്ദം കേട്ടു. മിസ്സിസ് ജോബ്സ്മിത്തിൻ്റെ ശബ്ദം എൻ്റെ പിറകിൽ കേട്ടു. I had barely time to recover my Jobsmith. Oh, look Ronnie, there is that absurd creature again. Ronnie, നോക്കൂ, അതാ വികൃത ജന്തു വീണ്ടും അവിടെ നിൽക്കുന്നു. വൺസ് മോർ ഐ ഫോളോഡ് ദെയർ യുണൈറ്റഡ് ഗേസ്. വീണ്ടും ഞാൻ അവരാരെയാണ് കളിയാക്കുന്നത് എന്നറിയാനായി നോക്കി. യുണൈറ്റഡ് ഗേസ്, ഒന്നിച്ചുള്ള നോട്ടം. ആൻഡ് ദെയർ അഗെയിൻ ഡൗൺ ഇൻ ദ ആഫ്റ്റർ ഹോൾഡ് knocking out the hatch battens to unload the baggage. Hatch batten means liver. ഓക്കെ, കടലിൻ്റെ താഴെയുള്ള ലഗേജുകൾ, കപ്പലിൻ്റെ താഴെയുള്ള ലഗേജുകൾ നീക്കാനായി അതിൻ്റെ
ലിവറുകൾ തുറന്നുകൊണ്ട് വാസ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് ദെയർ mirth. Mirth മീൻസ് റിഡിക്യൂൾ, ഹാപ്പിനെസ്, ഹസൻ. ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ അവർ ഹസനെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് വീണ്ടും കളിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി. ദ ഹൺട്രസ് ഫ്രം ഷെൽട്ടൻഹാം swung round, bent her wit, her fascinations upon me. ഞാൻ അടുത്തുണ്ട് എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഹൺട്രസ് ഫ്രം ഷെൽട്ടൻഹാം, ജോബ് സ്മിത്തിനെയാണ് വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഷെൽട്ടൻഹാം ലണ്ടനിലെ ഒരു സ്ഥലമാണ്. അവിടെ നിന്നുമുള്ള ആ വേട്ടക്കാരി എന്നുള്ളത് അപഹസിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഡോക്ടർ ആ പദം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവിടെ നിന്നുള്ള ആ വീരത്തി. ഓക്കെ, ഷീ swung round me, എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, bent her wit, her fascinations upon me, her joke around me. Where did you keep him during the entire voyage, Dr. dear? In a special cage? ഡോക്ടർ, ആ ജന്തുവിനെ താങ്കൾ എവിടെയാണ് ഈ യാത്രയിൽ മുഴുവൻ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്? ഞാൻ കണ്ടില്ലല്ലോ. വല്ല കൂട്ടിലും ഇട്ടിരുന്നോ? കേജ്, കൂട്. സൈലൻസ്. എ വിഷൻ ഓഫ് ദ സെറാങ്സ് നൊബിലിറ്റി റൈസിങ് ബിഫോർ മീ. ഒരു നിമിഷം ഞാൻ ആ സെറാങ്കിൻ്റെ നൊബിലിറ്റി, അന്തസ്സ്, മാന്യത, അതിനെ ഞാൻ ഓർത്തുപോയി. ഓക്കെ, ഞാൻ നേരിട്ട ഒരു ക്രൈസിസിൽ കപ്പലിലെ എല്ലാവരുടെയും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായി ഹസ്സൻ ചെയ്ത ആ മഹത്തായ സേവനത്തെ ഞാൻ ഒരു നിമിഷം ഓർത്തുപോയി. ഓക്കെ, നൊബിലിറ്റി റൈസിങ് ബിഫോർ മീ. ഞാൻ ജോബ് സ്മിത്തിനോട് പറഞ്ഞു, ഓക്കെ, യെസ് മിസ് ജോബ് സ്മിത്ത്, ഇൻ എ വേ യെസ്, അതെ, കൂട്ടിലിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇറ്റ് വാസ് എ കേജ്, ഒരു തരത്തിലുള്ള കൂടായിരുന്നു മിസ് ജോബ് സ്മിത്ത്. ബട്ട് ഈസൻറ്റ് ഇറ്റ് ക്വിയർ മിസ് ജോബ് സ്മിത്ത്, ദ ആനിമൽസ് വെർ ഓൾ ഔട്ട്സൈഡ്. പക്ഷേ മിസ് ജോബ് സ്മിത്ത്, എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, മൃഗം കൂട്ടിനകത്തായിരുന്നില്ല. യഥാർത്ഥത്തിലെ മൃഗങ്ങൾ കൂട്ടിന് പുറത്തായിരുന്നു. വണ്ടർഫുൾ കമൻറ്റ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹിറ്റ് അറ്റ് ദ ഇൻഹ്യൂമൻ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് മിസ് ജോബ് സ്മിത്ത് ആൻഡ് പീപ്പിൾ ലൈക്ക് മിസ് ജോബ് സ്മിത്ത്. ജോബ് സ്മിത്തിനെയും അവരെ പോലെയുള്ള പൊങ്ങച്ചക്കാർക്കുമെതിരെയുള്ള കനത്ത ഒരു ആക്രമണമായിരുന്നു. പക്ഷേ ജോബ് സ്മിത്തിന് മനസ്സിലായില്ല എന്താണ് ഡോക്ടർ പറയുന്നത് എന്ന്. ജോബ് സ്മിത്തിന് മനസ്സിലായില്ല. Okay, this is a beautiful story actually, and it is upholding the value of humanism against the challenges and against the risk and challenges of life. This is upholding the value of humanism and the nobility of human life. അതാണ് ഈ കഥയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത. ആവർത്തിച്ച് ഈ കഥ വായിക്കുക. Okay, we will go to the detailed discussions on the WhatsApp. Okay, thank you.